Yes, sir. Today is the second session. Let us resume this session now. This section actually deals with income tax ordinance relating to terminologies, definitions, etc. I'll be covering the important definitions which are needed for income tax in this session. Of course, you have to go through all the definitions very thoroughly when you go through the book. That means the Income Tax Ordinance 1984 as amended up to 30th June 2021. I hope that you have got one amended book that will give you all the definitions which are needed for it. But some of the definitions are not that important initially. However, we will try to focus on some of the important definitions which are needed. And if you go to section 2, you will say that the definitions are started with alphabetical order. That means definitions having the alphabet A will be seen first and later on in order. So first of all, you will see the definition here, maybe annual value. What is annual value and where is it related to? Definitely, the regular teacher will teach you about the calculation of house property income, and that goes under section 24. Section 24 deals with the calculation of income from house property, and section 25 you will see some deductions and allowances are there in order to arrive at the net income of the property. That means a residential property or a commercial property. It's important to note that it is not only residential property, but it could also be commercial property, which is let out. So you have to let it out. If you do not let it out, then the calculation of annual value does not arise. So that's why, first of all, you have to think of it that the property is let out and you are receiving the rent from the property annually, monthly, whatever it is. And then you have to think of the allowances, expenditures, etc. relating to the house property income. So afterwards, you will be able to calculate the property. So first of all, if you say that rental value is to be considered, and whatever the rental value is, that will be taken into account for calculation of the net income from the house property. It is not actually true. The truth is that we have to calculate the annual value of the property in order to find out the actual income. So annual value is different from the rental value. If you say rental value is 7,20,000 per year, it is not the annual value of the property. Annual value of the property might be less than that or might be higher than that. But it depends on some conditions. If the annual value of the property is calculated on the basis of the rental value, then the rental value has to be very reasonable and it should be an expected one. The expected one means the Deputy Commissioner of Taxes is likely to expect this amount as the annual value of the property. So sometimes the rental value of the property is considered as the annual value of the property by the Deputy Commissioner of Taxes. So he is the person who has got discretionary power in order to determine the annual value of the property. So if you go to the definition, you will see that the value for which the property might reasonably be expected to let from year to year, that should be the annual value of the property. The value for which the property might
reasonably be expected to let from year to year. So it should be a reasonable one, and it should be an expected one. So these two considerations have to be kept in mind. If you see that the rental value is more than the annual value, then in that circumstances, the rental value should be treated as the annual value of the property. It's not a problem. But if the rental value is less than the annual value, then annual value should be higher. So the Deputy Commissioner of Taxes, if he thinks fit that annual value should be determined by him, as the rental value is not proper, in that case, he can estimate it. How to estimate it? So that is the number one question, how to estimate the annual value of the property. The estimation could be made on the basis of the field report given by the Inspector of Taxes. So he can send his Inspector of Taxes to see the property for himself, and the inspector can submit a report. What are the factors to be considered in the report? The factors are the location of the property, the facilities available in the property, the similar properties which are let out, and the prices at which those properties are let out. These are the factors you have to think of it. স্যার আমাদের লেকচারটা যদি স্যার একটু বাংলাতে দিতেন স্যার একটু ভালো হতো আমাদের স্যার কনসেপ্ট সরি বাংলা স্যার বাংলাতে বুঝালে স্যার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হতে স্যার ভালো হতো স্যার বাংলায় বললে জি স্যার ওকে so far what I have said, is it a little bit understandable to you? কিছুটা বোঝা গিয়েছে না কিছুই বোঝা যায়নি? স্যার বোঝা গিয়েছে। ওকে, বাংলায় বললে এরকম দাঁড়াবে যে অ্যানুয়াল ভ্যালু বা বার্ষিক মূল্য, এটাকে আগে বলা হতো বোনাফাইড অ্যানুয়াল ভ্যালু, প্রকৃত বার্ষিক মূল্য। এখন আমরা প্রকৃত বার্ষিক মূল্য বলি না, আমরা বলি বার্ষিক মূল্য। বার্ষিক মূল্য কোনটা? এটা হচ্ছে যে ভাড়া মূল্য, ভাড়া মূল্যের সাথে এটা আমরা কম্পেয়ার করি। ভাড়া মূল্যটা কম হতে পারে, আবার ভাড়া মূল্যটা বেশি হতে পারে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে যদি বার্ষিক মূল্যটা ভাড়া মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বার্ষিক মূল্যটা যেটা বেশি, অর্থাৎ যেটাকে আমরা ভাড়া মূল্যের চেয়ে বেশি বলছি, সেটাই বার্ষিক মূল্য হবে। আর যদি আমরা দেখি যে ভাড়া মূল্যটা বার্ষিক মূল্যের চেয়ে বেশি, তাহলে এই ভাড়া মূল্যটাকেই আমরা বার্ষিক মূল্য হিসাবে বলবো। তার মানে কি দুইটা থেকে যেটা বেশি সেটাকে আমরা বার্ষিক মূল্য ধরবো, আমরা বলবো। ইয়েস ইয়েস, আমরা যদি দেখি যে একটা বাড়ি, একটা ফ্ল্যাট ধরে নেই, ওটা 50,000 টাকা মান্থলি বেসিসে ভাড়া দেওয়া হয়েছে, তাহলে বাৎসরিক ভিত্তিতে এটার ভাড়া মূল্য দাঁড়াবে 6 লক্ষ টাকা। এবং যদি ডেপুটি কমিশনার বা উপকর কমিশনার মনে করেন যে এটার মূল্য বেশি হতে পারে, তিনি কতগুলো ফ্যাক্টর এর উপর ভিত্তি করে সেটাকে বলতে পারেন যে এটার ভাড়া মূল্য বেশি। যেমন নাকি আমরা যেটা বললাম যে প্রপার্টিটা কোন জায়গায় অবস্থিত, এটা ঢাকা শহরে মেবি ধানমন্ডি এলাকায় অবস্থিত, সেখানে হতে পারে। এবং তাহলে উনি কি দেখবেন? উনি দেখবেন যে এই ধানমন্ডি এলাকায় সিমিলার একই ধরনের অ্যাপার্টমেন্ট কত টাকায় ভাড়া দেয়া হয়েছে। তিনি যদি দেখেন যে ওখানে এই ধরনের প্রপার্টি, একই সাইজের প্রপার্টি, সেটা 50,000 টাকাই ভাড়া দেওয়া হয়েছে ইনকাম হিসাবে, সেই ইনকামটাকে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস এটা অ্যাকসেপ্ট করবেন বা গ্রহণ করবেন। আর যদি তিনি মনে করেন যে এই ধরনের প্রপার্টি বা সিমিলার সাইজের প্রপার্টি, সিমিলার লোকেশন বা সিমিলার অবস্থানের প্রপার্টি 60,000 টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়েছে, ইন দ্যাট কেস তিনি বলতে পারেন যে এটাকে আমরা 60,000 টাকা হিসাবে ধরতে পারি, এবং সেই ক্ষেত্রে বার্ষিক মূল্য দাঁড়াবে 7,20,000 টাকা, 6 লক্ষ টাকা হবে না। তাহলে তিনি 7,20,000 টাকা
এটাকে মূল্যায়ন করবেন। আগে যেটা বলেছি যে উনি কিভাবে করবেন, হি উইল সেন্ড এন ইন্সপেক্টর টু দি স্পট। তিনি কর পরিদর্শক যিনি আছেন ওনার সার্কেলে তাকে পাঠাবেন স্পটে, এবং কর পরিদর্শক সেটা গিয়ে দেখবে যে এই প্রপার্টিটার অ্যাকচুয়ালি বার্ষিক মূল্যটা কত হতে পারে, কম্পেয়ারিং উইথ আদার প্রপার্টিজ। অন্যান্য প্রপার্টি যারা কম মূল্যে ভাড়া দেওয়া হয়েছে সেই মূল্যের সাথে যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে প্রদর্শিত যে মূল্য, ভাড়া মূল্য, সেটাকে অ্যানুয়াল ভ্যালু হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ওকে, আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে, যদি নট অনলি স্পেস, অর্থাৎ যে সাইজ অফ দি প্রপার্টি ফাঁকা অর্থাৎ শূন্য প্রপার্টি, সেটার ভাড়াটা নর্মালি হয় যে স্কোয়ার ফিট হিসাবে কত টাকায় আমরা ভাড়া দিচ্ছি, সব ধরনের অ্যামেনিটিস যেগুলো আছে সেই জিনিসগুলো যিনি ভাড়া থাকেন তিনি নিয়ে আসেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যিনি মালিক বা ওনার উনি নিজেই সব ধরনের অ্যামেনিটিস গুলো প্রোভাইড করেন। অ্যামেনিটিস গুলো কিরকম হতে পারে, উনি হয়তো সোফা সেট দিয়ে থাকেন, টেলিভিশন দিয়ে থাকেন, বা এলইডি দিয়ে থাকেন, ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর উনি দিয়ে থাকেন, অন্যান্য বেডশিট যেগুলো আছে এগুলো উনি হয়তো প্রোভাইড করে থাকেন, এসি হয়তো প্রোভাইড করে থাকেন। এই ধরনের সব ফ্যাসিলিটিস গুলো ওখানে অন্তর্ভুক্ত থাকে, এবং যদি সেগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে ডেফিনেটলি সেই প্রপার্টির বার্ষিক মূল্য নর্মালি অন্য প্রপার্টির চেয়ে বেশি হবে, সিমিলার অবস্থানে এবং সিমিলার সাইজ অফ দি প্রপার্টি বিবেচনায় নিলেও দেখা যাবে যে এই প্রপার্টিটার মূল্য বেশি। ইট ইজ বিকজ অফ দি অ্যামেনিটিস which have been provided by the landowner বা ফ্ল্যাট ওনার। তো এই ক্ষেত্রে ওই জিনিসগুলো বার্ষিক মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাহলে আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে যে অ্যানুয়াল ভ্যালুটা কি, অ্যানুয়াল ভ্যালু নট দি রেন্টাল ভ্যালু। হয়তো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে অ্যানুয়াল ভ্যালু মিনস দি রেন্টাল ভ্যালু, যদি এরকম আসে ওয়েদার দিস ইজ ট্রু অর নট, অথবা একটা ফিগার দিয়ে দেওয়া হলো যে অ্যানুয়াল ভ্যালু কত হবে যদি এটা রেন্টাল ভ্যালু 6 লক্ষ টাকা হয় প্রতি বছরে, তাহলে সেটাকে কি ধরতে হবে। এবং আরো বলা হলো যে সিমিলার একটা প্রপার্টি ওই একই এলাকাতে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে 7,20,000 টাকায়, ইন দ্যাট কেস হোয়াট উড বি দা অ্যানুয়াল ভ্যালু অফ দি ফার্স্ট প্রপার্টি। সো এই ধরনের প্রশ্ন ন্যাচারালি আসতে পারে। তাহলে আমার মনে হয় যে উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইট, যে অ্যানুয়াল ভ্যালুটা কি এবং এটা ডেফিনেশনটা কি। ডেফিনেশনটা আমরা বলেছি, স্যার অ্যানুয়াল ভ্যালু যেটা, সেটা কি আমরা বাড়িতে কি আমরা বাৎসরিক হিসেবে ভাড়া দেই নাকি স্যার আমরা মান্থলি ভাড়া দিই? অ্যানুয়াল ভ্যালু অবশ্যই বাৎসরিক হিসেবে ধরতে হবে, অবশ্য মান্থলি বেসিসে আমরা সেটা ধরবো। যে প্রত্যেক মাসে যদি ভাড়া 50,000 টাকা হয় তাহলে বার্ষিক ভাড়াটা হচ্ছে 6 লক্ষ টাকা, তাহলে এটার অ্যানুয়াল ভ্যালু হবে 6 লক্ষ টাকা। আর যদি ডিসিটি মনে করেন যে না এটার বার্ষিক মূল্য বেশি হবে, তাহলে উনি ওই হিসাবে ধরবেন। প্রতি মাসে ভাড়াটা হয়তো উনি বলছেন যে এটা 50,000 টাকা করে নয়, এটা 60,000 টাকা করে হবে। তো যদি 60,000 টাকা করে হয় তাহলে অ্যানুয়াল ভ্যালু অ্যাকর্ডিংলি 7,20,000 টাকা হবে। সো অবশ্যই সেটা বার্ষিক ভিত্তিতে ধরতে হবে, মান্থলি ভিত্তিতে সেটাকে ধরা যাবে না। ওকে, জি স্যার। স্যার একটু ভাড়া মূল্যটা স্যার আরেকটু স্যার ডিসকাস করবেন? ভাড়া মূল্য হচ্ছে আমি যে টাকায় ভাড়া দিয়েছি, অর্থাৎ আমি যদি বলি আমি যখন রিটার্ন সাবমিট করব তখন আমি আমার সোর্স অফ ইনকাম বলবো। আমার সোর্স অফ ইনকাম কি, মানে আমার আয়ের উৎস কি বা সূত্র কি। আয়ের সূত্র হচ্ছে এখানে বাড়ি ভাড়া বা গৃহ সম্পত্তি থেকে আয়, যেটা নাকি আন্ডার সেকশন 24 এ বলা আছে। সেকশন 24 বা 24 ধারায় বলা আছে যে আমার বার্ষিক আমার প্রপার্টি থেকে যদি আমি সেটা ভাড়া দিয়ে থাকি তাহলে সেটা থেকে একটা বার্ষিক মূল্য উদ্ভূত হবে। রেন্টাল ভ্যালু মানে আমি যেটা শো করেছি, অর্থাৎ আমি যদি বলে থাকি যে এটা আমার ভাড়া 50,000 টাকা করে, তাহলে আমি এটা 6 লক্ষ টাকাই শো করবো অ্যানুয়াল ভ্যালু। এটা হলো রেন্টাল ভ্যালু, যেটা আমি শো করছি ভাড়া মূল্য হিসাবে, অর্থাৎ ভাড়া আমি যা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে আমার রেন্টাল ভ্যালু। বাট
কথাটা হলো যে সরি, ভাড়া মূল্যকে বার্ষিক মূল্য অনেক সময় ধরা হচ্ছে না, এটা হলো সমস্যা। এই জন্য একটা ডিসক্রিশনারি পাওয়ার দেয়া আছে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেসকে, যে যদি কেউ ভাড়া কম প্রদর্শন করে, অর্থাৎ ভাড়া মূল্য যদি সঠিকভাবে সে না দেখায়, তাহলে সেটাকে অ্যানুয়াল ভ্যালু হিসাবে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস নতুন ভাবে চিন্তা করতে পারেন, বা তিনি যেটা মনে করেন, বিচার বিবেচনা করে যে এটার প্রকৃত মূল্য এই হওয়া উচিত, তিনি সেটা ডিটারমিন বা নির্ধারণ করতে পারেন। এই জন্যই ডেফিনেশনে বলা হয়েছে যে the value for which the property might reasonably be expected to rent from year to year, অর্থাৎ যে কোনো বছরে যে রিজনেবল ভ্যালু বা এক্সপেক্টেড ভ্যালু, সেই অনুযায়ী এটার মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ ডিসিটি যদি মনে করেন যে আমি মনে করি যে এই ভ্যালুটা এই হওয়া উচিত, এই প্রপার্টির ভ্যালু এই হওয়া উচিত, তাহলে তিনি সেটাকেই ধরবেন। ওই জন্য বলা হয়েছে যে রিজনেবলি এক্সপেক্টেড, যুক্তিসঙ্গত ভাবে তিনি যেটাকে মনে করেন। অর্থাৎ এমন নয় যে তিনি এক্সরবিটেন্ট একটা প্রাইস বলবেন যে 50,000 টাকা ভাড়া দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু উনি বলছে যে না, এটা 1 লক্ষ টাকা ভাড়া দেওয়া হচ্ছে, এরকম কোনো প্রাইস না। বাট সেটা যদি রিজনেবল হয়, রিজনেবল হলে সেটা উনি ধরবেন, রিজনেবলি হতে হবে। 1 লক্ষ টাকা হইলে জেনারেলি আমরা হয়তো মনে করবো যে তাহলে এটা সঠিক হয় নাই, ওনার ক্যালকুলেশন এটা সঠিক হয়নি। তো এই জন্যই ডিসক্রিশনারি পাওয়ারটা দেওয়া আছে। রেন্টাল ভ্যালু এবং অ্যানুয়াল ভ্যালুর পার্থক্যটা আমরা হয়তো বুঝতে পেরেছি। সেটা হলো রেন্টাল ভ্যালু, আমি যেটা রেন্ট পাচ্ছি সেটাই আমার রেন্টাল ভ্যালু, এটা ইয়ারলি আমাকে ক্যালকুলেট করে বলতে হবে। মান্থলি যা হয় তাকে যদি 12 দিয়ে আমি গুণ করি তাহলে সেটা ইয়ারলি ভ্যালু হবে রেন্টাল ভ্যালু। বাট রেন্টাল ভ্যালু ইজ নট অলওয়েজ দি অ্যানুয়াল ভ্যালু, সেটা হচ্ছে মূল কথা। এবং সেটা এক বছর থেকে আরেক বছরে ভ্যারি করতে পারে, অর্থাৎ কোনো বছরে এটা বেশি হতে পারে, কোনো বছরে সমান থাকতে পারে, আবার কোনো বছরে এটা কমও হতে পারে। কিরকম? প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে অনেক বাড়ির রেন্টাল ভ্যালু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা যিনি মালিক তিনি করেছেন কনসিডারিং the income level of the people or the tenant. tenanter হয়তো ব্যবসা ছিল, তিনি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ব্যবসা করতে পারেন নাই, সেই ক্ষেত্রে বাড়ির মালিক সেটাকে কমিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন যে আগে আমি 50,000 টাকায় ভাড়া নিতাম, এখন আমি 30,000 টাকায় বা 40,000 টাকায় আমি এখন ভাড়া নেব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে বাস্তবে যে ভ্যালুটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজেই জানি অনেকের ক্ষেত্রে এরকম ঘটেছে। এটা কনসিডারিং দি প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন অফ দি কান্ট্রি। অর্থাৎ ব্যবসা যেখানে হয়নি, যিনি ব্যবসা করতেন তিনি তো ব্যবসা না করলে আর ভাড়া দিবেন কি করে? অনেকে তো দেখা গিয়েছে যে বাড়িঘর ছেড়ে তারা কিন্তু চলে গিয়েছেন গ্রামে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমাদের যারা মালিক, বাড়ির মালিক, তাদের তো লস হওয়ার কথা, তাদের তো আর গেইন হবে না। এই জন্য অনেকেই যেটা করেছে সেটা হলো ভাড়া মূল্যটা কমিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ ভাড়াটা কমিয়ে দিয়েছে। ইন দ্যাট কেস কি হবে? ইন দ্যাট কেস আগে যদি 50,000 টাকা ধরে বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা হতো 6 লক্ষ টাকা, তাহলে এখন উনি যেহেতু কমিয়ে দিয়েছেন এবং উনি 40,000 টাকা করেছেন বা 30,000 টাকা করেছেন, ইন দ্যাট কেস সেটার বার্ষিক মূল্য হবে 3,60,000 টাকা অথবা 4,80,000 টাকা, হোয়াট এভার ইট ইজ। তো এটা বিবেচনা করা যেতে পারে, অর্থাৎ বিসিটি সেটাকে মেনে নিতে পারেন কনসিডারিং দি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন অফ দি কান্ট্রি। সো এই বিষয়টা আমার মনে হয় যে সবারই বোধগম্য হয়েছে, বা আমরা বুঝতে পেরেছি যে কোনটা আমাদের অ্যানুয়াল ভ্যালু, কোনটা বার্ষিক মূল্য, কোনটা ভাড়া মূল্য, কোনটা রেন্টাল ভ্যালু, হোয়াট এভার ইট ইজ, এবং কিভাবে ডিটারমিন করতে হবে
এবং এই ক্ষেত্রে whenever you are going to calculate the income from the house property, you have to consider the allowances or the expenditures that are deductible from the annual value. অর্থাৎ এখন annual value আমরা ডিটারমিন করে ফেললাম, annual value বার্ষিক মূল্য, এবং তার থেকে আমাদেরকে আন্ডার সেকশন 25 বিভিন্ন এক্সপেন্ডিচার বাদ দিতে হবে। বাদ দেওয়ার পরে আমরা ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি অর্থাৎ প্রপার্টি থেকে যে ইনকামটা হবে সেটা আমরা পাবো। আমাদের বিভিন্ন সোর্স অফ ইনকাম আছে, as you know, if you go to the income tax ordinance, you see there are a number of sources. যে কোনো সোর্স থেকে আমরা ইনকাম পেতে পারি। প্রথম সোর্স যেটা বলা হয়েছে সেটা হলো আন্ডার সেকশন 21, that means income from salaries and allowances. Section 22 বলা হয়েছে income from interest on securities. Section 24 এ বলা হয়েছে income from house property. Section 26 এ বলা হয়েছে income from agriculture. Section 28 এ বলা হয়েছে income from business, profession or vocation. এবং section 31 এ বলা হয়েছে income from capital gains. এবং section 33 তে বলা হয়েছে income from other sources. So this is not a specific source of income, rather this is income from other sources. So you have to memorize all these things. কোন সেকশনে কোনটা আছে, 33 এটা কেন এরকম, কেন স্পেসিফিক আয়ের কথা এখানে বলা হয় নাই? কারণ কোন একটা আয়কে যদি উপরের যে পূর্ববর্তীতে আমি যে আয়গুলোর কথা বললাম সেগুলোর আন্ডারে যদি ফেলা না যায়, ক্যাটাগরাইজ করা না যায়, তাহলে তাকে ফেলতে হবে আন্ডার সেকশন 33. So under section 33, that could be any source of income which could not be classified as under section 21, 22, 24, 26, 28, 31, etc. So এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। তাহলে সেটা কিরকম? এখন আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে আন্ডার সেকশন 33 কি হতে পারে, can you give me an example? Can you give me an example? Income from business. Income from business. business, no. Income from business তো হবে না, কারণ আমরা তো বলেছি যে আন্ডার সেকশন 28 this is income from business or profession. Sorry sir. সুতরাং 33 তে তো ইনকাম ফ্রম বিজনেস হবে না। হাউস প্রপার্টি ইনকাম সেটাও তো 33 তে হবে না, কারণ ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টির সেকশন তো আলাদা আছে, এটা হলো 24 যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম। তাহলে 33 তে কি আসবে? Income from lottery, income, dividend income. Dividend income, yes, it could be categorized, yes. Any other income? Interest, যদি কেউ ব্যাংকের ইন্টারেস্ট পায় তাহলে সেটা কোথায় আসবে? Sir, interest on security. Others income, section 33. Yes, income from interest. তাহলে স্যার ইন্টারেস্ট ইনকাম স্যার এটা কি অ্যাডমিন এক্সপেন্স হবে? হ্যাঁ, কোনটা? ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স কি যদি আমি ধরি স্যার এটা কি অ্যাডমিন হিসেবে ধরা যায়? না, আমি যেটা বলছি সেটা হলো ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স। অর্থাৎ আমি বলেছি যে যদি আমরা ইন্টারেস্ট পাই, অর্থাৎ ব্যাংকে আমি টাকা রেখেছি, আমি অ্যাপ্লিয়ার করেছি, অথবা আমি সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা রেখেছি, সেটা থেকে আমি ইন্টারেস্ট পেয়েছি, কিন্তু আমার এমনিতে বিজনেস আছে,
আমার এমনিতে বিজনেস আছে, সেই বিজনেসের তো আমি একটা প্রফিট অর লস আমি তো বের করব ফ্রম দি প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট। আমার যে ইন্টারেস্ট ইনকামটা আছে সেটাও কিন্তু আমার প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে যাবে, বাট the thing is that it is not an operating income. এটাকে অপারেটিং ইনকাম বলা যাবে না, কারণ এটা আমার মূল বিজনেস নয়। আমার মূল বিজনেস হচ্ছে মেবি I am selling some products, purchasing products and then selling products. I am making a profit. কিন্তু আমার এই যে ইন্টারেস্ট, দিস ইজ নন অপারেটিং ইনকাম। এই জন্য সেটা আমার প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে থাকলেও যখন ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাসেসমেন্ট হবে তখন কিন্তু ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস সেটাকে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স হিসেবেই ট্রিট করবেন, তিনি কিন্তু ইনকাম ফ্রম বিজনেস হিসাবে ট্রিট করবেন না। ইজ ইট ক্লিয়ার? বোঝা গিয়েছে না বোঝা যায়নি? জি স্যার। স্যার আরেকটু ক্লিয়ার স্যার এই করেন। যে ইন্টারেস্টটা স্যার, এটা তো আদার সেকশন 33 তে নেব, এটা কি গ্রোস আপ করে নিতে হবে বা এরকম কোনো রুলস আছে? সেইটা তো অন্য বিষয়, এটা গ্রস আপ করতে হবে কিনা সেটা যেভাবে রেট অ্যাপ্লাই করা হবে তার উপরে ডিপেন্ড করবে। গ্রস আপ তো করতেই হবে। যদি বলা হয় যে ওখানে 10% ডিডাকশন হয়েছে ইনকাম ট্যাক্স, এআইটি অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স, তাহলে তো আমাকে গ্রস আপ করে নিতে হবে, এটা অন্য জিনিস। এটা এখানকার প্রশ্ন কিন্তু সেটা নয়। এখানকার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি এটাকে কোন সেকশনে ফেলে আমি ইনকাম ডিটারমিন করব, অর্থাৎ আমি যখন রিটার্ন সাবমিট করব তখন কোন সেকশন এটা দেখাবো, এবং আমার যে অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার হবে which will be framed by the deputy commissioner of taxes, how he will treat it, এখানকার প্রশ্ন হচ্ছে সেটা। Grossing up is different thing, of course. Whenever you are calculating income, you have to know whether to gross it up or not. That is a different issue. We are not discussing that issue now, but in the regular course of your class, definitely the regular teacher will teach you how to calculate it. স্যার সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান থেকে আয় আছে, এটা কি আসতে পারে? কিসের প্রতিষ্ঠানের আয়? সেবাধর্মী সার্ভিস। সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের আয়, সেটা সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের আয় আসতে পারে, ওয়াই নট। সেটা যদি বিজনেসের আওতায় না পড়ে তাহলে সেটা কোথায় যাবে? সেটা অবশ্যই ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স হিসেবে আসবে। অনেক সময় আছে যে সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের আয় সেটা টোটালি এক্সাম্পটেড, ওটা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সারো করে সেটাকে এক্সাম্পশন করে দেয়। যদি ওটাকে এক্সাম্পশন করে দেওয়া হয় তাহলে সেই ইনকাম অবশ্য আসার কোনো কারণ নাই, দ্যাট ইজ টোটালি এক্সাম্পটেড। স্যার ফটকা ব্যবসা বলতে যেটা বলছে ওটা কি সেকশন 33 তে যাবে? কোনটা? স্যার ফটকা ব্যবসা বলে যে ফটকা ব্যবসা 33 তে যাবে, ইয়েস অফ কোর্স, ফটকা ব্যবসা যাবে। স্পেকুলেশন বিজনেস। স্যার ফটকা ব্যবসা তো নিয়ে একটা কথা আছে যে ফটকা ব্যবসার যে লোকসান সেটা ফটকা ব্যবসার আয় দ্বারাই মিটাইতে হবে, এমন কিছু স্যার? ফটকা ব্যবসার আয়টা আমরা কিভাবে আয় হবে, এটা তো ক্যাপিটাল গেইন হতে পারে একটা। এখন ক্যাপিটাল গেইন যদি এক্সাম্পটেড হয় তাহলে তো ক্যাপিটাল গেইন এক্সাম্পটেড হলে তো আর কোনো কথা নেই, এক্সাম্পটেড। কিন্তু ক্যাপিটাল গেইন হিসাবেই যদি আমরা ট্রিট করি তাহলে কিন্তু সেটা 31 এ যাবে, সেটা 33 তে আসবে না। মানে ওখানে 31 এ কিন্তু বলাই আছে ইনকাম ফ্রম ক্যাপিটাল গেইনস, এবং আমরা ফটকা ব্যবসা যেটা স্পেকুলেশন বিজনেস বলছি এটা কিন্তু ক্যাপিটাল গেইন হতে পারে। যদি ক্যাপিটাল গেইন হয় তাহলে কিন্তু এটা সেকশন 31 এ চলে আসবে, 33 তে যাবে না। আর অন্যান্য ক্যাপিটাল গেইন যেগুলো হতে পারে সেগুলো হলো যে আমার একটা বিল্ডিং আছে, আমার একটা মেশিনারি আছে, সেটা আমি সেল করলাম, বা ল্যান্ড আছে আমি সেল করলাম, সেল করলে আমি ক্যাপিটাল গেইন পেতে পারি, তো সেই ক্যাপিটাল গেইনও কিন্তু 31 আসবে। এখন স্পেকুলেশন বিজনেসের বিষয়টা সেটা, যদি আমরা ক্যাপিটাল গেইন ক্যালকুলেশন করি ইন দ্যাট কেস সেটা আমাদের 31 এ যাবে, 33 তে যাবে না। কিন্তু যদি অনেকে আছে শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ এর ব্যবসা করে, শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ সে কিনে সে বিক্রি করে,
এখানে জিনিসটা হলো ইটস আর রেগুলার সোর্স অফ ইনকাম, অর্থাৎ এই বিজনেসটা সে রেগুলারলি করছে। তো রেগুলারলি করলে সেটা কিন্তু তার বিজনেস হিসাবেই ট্রিটেড হবে, তখন আন্ডার সেকশন 28 হবে, তখন আর এটা 31-এও যাবে না, কারণ তখন সেটাকে আমরা ক্যাপিটাল গেইন হিসাবে ট্রিট করব না, এটা নর্মাল বিজনেস হিসাবে ট্রিট করব, যেহেতু এটা তার সার্বক্ষণিক ব্যবসা, রেগুলার ব্যবসা। সো দ্যাটস দি ডিফারেন্স। বাট স্পেকুলেশন বিজনেস কাদের? ওটা হলো তাদের রেগুলার ব্যবসা নয়। তারা কিনছে, কিনে ওয়েট করছে, কিছুদিন ওয়েট করে যদি দেখছে যে প্রফিট হবে বিক্রি করে দিচ্ছে। ইন দ্যাট কেস এটা হচ্ছে স্পেকুলেশন বিজনেস। তো এই ধরনের স্পেকুলেশন বিজনেসে বর্তমানে যে জিনিসটা চালু আছে সেটা হলো এগুলো থেকে ক্যাপিটাল গেইনটাকে আর আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, এক্সাম্পটেড ইনকাম। তো সেই জন্য এটা কোনো সেকশনে যাচ্ছে না আপাতত। ওকে, এখন হতে পারে যে আরেকটা জিনিস, যেমন কেউ যদি জুয়া খেলে যদি ইনকাম আর্ন করে, তাহলে সেটা কোথায় যাবে? সেটা যাবে 33 তে স্যার, সেকশন 33 তে। এটা 33-তে যাবে। কেউ যদি লটারি পায়, সেই আয় কোথায় যাবে? সেটাও যাবে 33-তে। কেউ যদি ক্রসওয়ার্ড পাজল করে, ব্যাটিং মানে যেমন ক্রিকেটে ব্যাটিং করে অনেকে, যে কোন দল জিতবে সেটা একটা ব্যাট করে, এবং ব্যাট করে সেটা যদি তারা ইনকাম পেয়ে যায়, ইন দ্যাট কেস এটাও কিন্তু সেকশন 33-তেই যাবে, ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স। যদি কেউ গিয়ে বলে ডেপুটি কমিশনারের কাছে যে আমার কিছু টাকা আছে, আমি সেটা চিট করে পেয়েছি, অথবা আমি ডাকাতি করে পেয়েছি টাকা, আমি রিটার্ন সাবমিট করলাম এবং ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস ইট, তাহলে সেটা কি হবে? সেকশন 33। That will also be treated as income under section 33. So এখানে বিষয়টা তার কি দাঁড়ালো, যে ইনকামটাকে স্পেসিফিক ক্যাটাগরিতে ফেলানো যাচ্ছে না, তাকে আমরা 33-তে ফেলাতে পারি, এবং তাই আমাদেরকে করতে হবে, এবং আন্ডার সেকশন 33। ওকে, তাহলে এখানে আপ টু নাও আমরা যা বললাম সেটা তো বোঝা গেল। আমাদের ক্যালকুলেশন গুলো সেগুলো রেগুলার ক্লাসে নিশ্চয়ই টিচার করাবেন। আমাদের অ্যানুয়াল ভ্যালু থেকে কোন কোন এক্সপেন্স গুলো বাদ দিতে হবে, ইউ উইল বি knowing all those in the regular classes. But if you go to section 25, you will see what type of expenditures are allowable, এবং সেগুলো হচ্ছে আমাদের যদি রেন্ট থাকে, ট্যাক্সেস থাকে, ইন্টারেস্ট অন borrowed capital থাকে, রিপেয়ার্স থাকে, মেইনটেনেন্স থাকে, দারোয়ান স্যালারি থাকে, লিফটম্যান স্যালারি থাকে, কালেকশন চার্জেস থাকে, এগুলো সব আন্ডার সেকশন 25-এ ডিডাক্ট করা হবে। তো সেগুলো you will be able to know. Now let us go to other important definitions. You will see the definition of, as I told you before, that it is in alphabetical order. That means the definitions are in alphabetical order. So another definition starting with letter A may come here, which is appellate joint commissioner. Have you heard of it? Appellate joint commissioner. Appellate joint commissioner. Have you heard of it?
Somebody is not muted. হালিম স্যার সম্ভবত আনমিউট আছে। Educational students appear আপনি দুটা জিনিস শুরু করেন, একটা হলো ওই হাফসারে দিয়ে মন্ত্রীকে পাঠানো, আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে দশটা সে তখন ঢুকে না ঢুকে ফোন দিয়ে করবে কি করবে এটা হাফসারে আর আরেকটা হচ্ছে বেশিরভাগ বিভিন্ন প্রোগ্রাম আর আরেকটা হচ্ছে হাফসারে সব নির্বাচন পাঠায় যাই হোক আমাদের কথা এই আমি একটু কাজে আছি আমার নাম ঠিক আছে আমি জলদি ঠিক আছে
Okay, should we proceed? স্যার জি স্যার Then have you heard of the term appellate joint commissioner of taxes, as I asked you before? In the definition chapter, you will see appellate joint commissioner of taxes. Who is an appellate joint commissioner of taxes? Any idea? Tell me if you have an idea, or if not, then also tell me that I don't have an idea. No, sir. No? No, sir. Okay. So in the taxes department, you will see different zones are there. কতগুলো অঞ্চল আছে, এগুলোকে কর অঞ্চল বলে। So the zone is headed by a commissioner of taxes. That means কর কমিশনার। তিনি হচ্ছেন একটা জোনের চিফ, প্রধান, এবং উনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখেন ওই জোনের। Under him there are some other officers known as additional commissioner of taxes, inspecting joint commissioner of taxes, deputy commissioner of taxes, and assistant commissioner of taxes. And under him, of course, extra assistant commissioner of taxes, inspectors of taxes, and other officials. So the structure of a zone is like this. It consists of so many officers. And on the other hand, you will see there are some zones which actually deal with appellate matters. That means appeal matters. An appeal zone that is also headed by a commissioner of taxes appeals. অর্থাৎ কর কমিশনার উইদিন ব্র্যাকেট আপিল লেখা থাকে, উনিও সেই জোনের প্রধান, বাট ওনাদের ফাংশনটা একটু ডিফারেন্ট ইন দি সেন্স যে ওনারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজগুলো ওইভাবে করেন না, অর্থাৎ কালেকশনের কাজগুলো করেন না, মানে রেভিনিউ কালেকশন। দে আর নট রেসপন্সিবল ফর কালেক্টিং রেভিনিউস, বাট দে হিয়ার দি অ্যাপিলস। অর্থাৎ যদি কোনো এসএসসি অ্যাপিল দায়ের করেন, অ্যাপিল দায়ের করলে ওনারা সেই বিষয়টা চিন্তা ভাবনা করে একটা জাজমেন্ট দিয়ে থাকেন। তো কখন করেন অ্যাপিল? একজন ট্যাক্স পেয়ার বা করদাতা অ্যাপিল করবেন কখন? অ্যাপিল করবেন আফটার দি assessments are made by the Deputy Commissioner of Taxes. Deputy Commissioner of Taxes যদি অ্যাপিল যদি অ্যাসেসমেন্ট করেন এবং অ্যাসেসমেন্ট করার পরে করদাতা বা ট্যাক্স পেয়ার যদি সন্তুষ্ট না হন, if he is not satisfied with the assessment made by the Deputy Commissioner of Taxes, in that case he can prefer an appeal to the appellate Joint Commissioner of Taxes against the order given by the Deputy Commissioner of Taxes. তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়ালো, যে আমি যে রিটার্ন সাবমিট করেছি, হোয়াট এভার রিটার্ন আই হ্যাভ সাবমিটেড to the Deputy Commissioner of Taxes for assessment. Afterwards, when I receive the order from the Deputy Commissioner of Taxes, I find that the assessment is not as per my expectation, or the assessment has not been made judiciously. যদি এই অ্যাসেসমেন্টটা সঠিক না হয়ে থাকে বা ফেয়ারলি না হয়ে থাকে, in that case I can prefer an appeal to the Appellate Joint Commissioner of Taxes with my arguments. এবং Appellate Joint Commissioner of Taxes আমার যে আর্গুমেন্টস গুলো আছে সেগুলো তিনি শুনেন, এবং শোনার পরে তিনি যদি সন্তুষ্ট হন যে আমার আর্গুমেন্ট গুলো সঠিক আছে, তখন তিনি একটা আদেশ করেন। সেই আদেশে তিনি আমার পক্ষে রায় দেন।
আর যদি তিনি মনে করেন যে আমি যা যুক্তিগুলো দিয়েছি, আর্গুমেন্টস গুলো দিয়েছি, সেগুলো সঠিক নয় বা যথোপযুক্ত নয়, তখন তিনি হয়তো আমার এগেনস্টে অর্ডারটা ইস্যু করেন, অর্থাৎ আমার যে আবেদন সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়, অথবা আমি যে এক্সপেকটেশন করে আবেদনগুলো করেছিলাম সেগুলোকে অ্যাড্রেস করা হয় না। তো তিনি যখন অর্ডারটা পাস করেন তখন ওনার এই অর্ডারটা আবার ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস এর কাছে যায়, এবং ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস তখন তার যে আগের আদেশ অ্যাসেসমেন্টের, সেই আদেশটা তিনি পরিবর্তন করেন বা অ্যামেন্ড করেন বা সংশোধন করেন, এবং সংশোধিত আদেশ তিনি আমাকে সরবরাহ করেন। If the appellate order is in my favor, then I am satisfied. And if the Deputy Commissioner of Taxes sees that his order has not been taken into account, এবং it has gone against the revenue of the taxes circle or taxes zone, তাহলে তিনি যেটা করতে পারেন, তিনি যদি মনে করেন যে অ্যাপিলেট জয়েন্ট কমিশনার যে আদেশটি দিয়েছেন সেটা সঠিক হয় নাই, অথবা সেটা রেভিনিউ এর পরিপন্থী, অর্থাৎ আমাদের যে রাজস্ব সেই রাজস্বের পরিপন্থী, in that case he can prefer an appeal against the order of the appellate joint commissioner of taxes, তিনিও সেটার বিরুদ্ধে ফার্দার অ্যাপিল করতে পারেন। তো appellate joint commissioner তাহলে কি দাঁড়ালো? appellate joint commissioner is the person who actually entertains the appeals preferred by the assessees or taxpayers. So he passes an order against the order of the Deputy Commissioner of Taxes or in favor of the order of the Deputy Commissioner of Taxes, whatever it is. তিনি ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস এর বিরুদ্ধে অথবা সপক্ষে তিনি কিন্তু আদেশ জারি করতে পারেন, এবং ইন দ্যাট কেস যেটা হবে, তখন ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস ইচ্ছা করলে সেটার বিরুদ্ধে প্রেফার করতে পারেন, অর্থাৎ অন্য ফোরামে যেতে পারেন। আবার যদি এসএসসি বা ট্যাক্স পেয়ার যেতে চান অন্য কোনো ফোরামে, তিনিও যেতে পারেন। অবশ্য কেউ নাও যেতে পারেন, যদি মনে করেন যে না এটা তেমন কোনো লাভ হবে না গিয়ে, তাহলে তারা কেউ যাবেন না। এই জন্য অ্যাপিলেট জয়েন্ট কমিশনার অফ ট্যাক্সেস এর পদটি, it's important for you to know, because whenever somebody as a taxpayer would come to you and seek your advice whether he should go to the appellate joint commissioner for preference of appeal, he will decide, or you will give him advice whether to prefer an appeal or not. So it depends on you, having the merit of the assessment order. Okay, so an appellate joint commissioner of taxes is the person appointed to be an appellate joint commissioner of taxes under section 3 of the Income Tax Ordinance 1984. So you have to know it, and you have to know also that an appellate joint commissioner of taxes also includes an appellate joint commissioner of taxes, an appellate additional commissioner of taxes, and a person who is in charge for the time being as the appellate joint commissioner of taxes or appellate additional commissioner of taxes. So some people may be in the position of an appellate joint commissioner of taxes, but he or she is not a regular appellate joint commissioner of taxes. So he is currently holding the charge of an appellate joint commissioner of taxes. So all these people would be treated as appellate joint commissioner of taxes, and they can hear the appeals preferred by the taxpayers. So that is appellate joint commissioner of taxes. Then let us see appellate tribunal. What is an appellate tribunal? Appellate tribunal, as I told you before, that
if the SSE is not satisfied with the order given by the Appellate Joint Commissioner of Taxes, or even if the DCT is not satisfied with the order given by the Appellate Joint Commissioner of Taxes, both of them or any one of them can go to another forum, which is called Appellate Tribunal. So Appellate Tribunal is a higher forum, and on that forum, anybody, DCT, either DCT or the taxpayer can prefer an appeal. So in the Appellate Tribunal, you will see there is a president and there are members. Sometimes there are more than one members in the Appellate Tribunal, and they jointly hear the appeals. So after hearing the appeals, they take a decision and they issue directives to the Deputy Commissioner of Taxes to amend the assessment order earlier framed by him. অর্থাৎ অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে যখন সিদ্ধান্ত নেন ট্রাইব্যুনাল, তখন তারা ডিসিটিকে আদেশ দেন যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করার জন্য। অর্থাৎ কোন কোন পয়েন্টে তারা সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন সেই পয়েন্টে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেসকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ সেগুলো চেঞ্জ করতে হবে। যদি তারা সেটা করেন, যদি ডেপুটি কমিশনার সেই অর্ডারটা পান, তাহলে তিনি অ্যাকর্ডিংলি সেটাকে চেঞ্জ করে দিবেন। এবং এখানে আপনারা দেখবেন যে যে অর্ডারটা করা হচ্ছে সেই অর্ডারটাতে বলা থাকে এই অর্ডারটা কি, অর্থাৎ এটা দুটো সেকশনে করা হয়। যেমন যখন ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস অ্যাসেসমেন্ট করেন, তখন একটা সেকশনে করা হয়, সে ফর এক্সাম্পল 83(2) or 84। এরপরে যেটা করা হয় সেটা যদি অ্যাপিলেট জয়েন্ট কমিশনারের কাছে যায়, তখন সেখানে বলা হয় 83(2) বা 83(3), whatever it is, বা 84/156, অর্থাৎ অ্যাপিলেট জয়েন্ট কমিশনার সেটা 156-এ করলেন। এবং পরবর্তীতে যখন ট্রাইব্যুনাল থেকে আসলো, তখন সেটা 159-এ আবার পরিবর্তন হয়। সো এই সেকশনগুলো তখন উল্লেখ করতে হয় amended assessment order. তো অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের বিষয়টা এরকম যে there is a president. Sometimes the president is from the National Board of Revenue, who is working as a member. যিনি মেম্বার হিসেবে কাজ করছেন তিনি সেই ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট হন। Sometimes anybody from the judiciary department, they can also become a president of the tribunal. Retired judge can also become the president of a tribunal, something like that. Or sometimes a chartered accountant, he can also become the president of a tribunal. That is also possible. So all these are the options. আমরা অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল দেখলাম। এখন নেক্সট যে ডেফিনেশনটা আছে সেটা হচ্ছে approved gratuity fund. Approved gratuity fund means a gratuity fund which has been and continues to be approved by the board in accordance with the provision of Part C of the first schedule. Meaning that gratuity fund, you understand what a gratuity fund is. When you are working in an organization, you will find there is a gratuity fund. Even in the government, there is a gratuity fund. And gratuity, it depends on the organizations. There are some provisions to set up a gratuity fund. এই জন্য এখানে শিডিউলের কথা বলা হয়েছে। ওই শিডিউল আপনারা পড়লে বুঝতে পারবেন যে ফান্ডটা কিভাবে তৈরি করতে হবে, এবং সেই ফান্ডটা অবশ্যই should be approved by the National Board of Revenue. So you have to submit it to the National Board of Revenue for approval. এবং যদি approval করে দেওয়া, in that case it would be an approved gratuity fund. And gratuity, নামাজের জন্য কি 10 মিনিট ব্রেক দেওয়া যাবে? 10 মিনিট, yes, দেওয়া যাবে।
Okay, you take a break for 10 minutes, then come back. আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।